Okay, students, now we are going to see example 1.4. So, compare. So, ones, tens, hundred, thousand, 10,000, lakh, 10 lakh, crore. So, 5 crore, 92 lakhs, 83,746 and ones, tens, 100,000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore. So 5 crore 92 lakhs 83,748. So in the numbers ரெண்டு நம்பர்ஸ்குள்ள using the place value chart கேக்குறாங்க. ஓகேங்களா? So solution step 1, number of digits in the two given number are equal. So ரெண்டு நம்பர்ஸ்மே என்னதான் இருக்கு? crowல தான் வந்துட்டு இருக்கு. Steps 2, so compare the place value using the place value chart போட்டுக்கலாம். So crore இருக்கிறதுனால அதுக்கு என்ன பண்ணா descending orderல எழுதிக்கலாம். ஓகேங்களா? So crore 10 lakhs, lakhs, ones, tens, 100,000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore. So first numbers வந்துட்டு orderல எழுதிக்கலாம். ones place 6, tens place 4, 100 place 7, thousands place 3, 10,000 place 8, lakhs place 2, 10 lakhs place 9, crore place 5. So second number same order, ones place 8, tens place 4, 100 place 7, thousands place 3, 10,000 place 8, lakh place 2, 10 lakh place 9, crore place 5. So compare the digit of the two numbers from the highest place value as noted below. So என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ones place so first crore place highest numbers 5 even numbers. Next so 9 even numbers, 2 even numbers. So 8 both are common numbers, 3 both are common numbers, 7 both are common numbers, 4. So last digit மட்டும் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா 6 so ones place மட்டும் என்ன கேட்டீங்கன்னா 6 இந்த place வந்துட்டு இருக்கு. So அதுதான் வந்து என்ன சொல்றான்னு கேட்டீங்கன்னா இதுல எது வந்துட்டு பிக்கஸ்ட் நம்பர் எது ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர்ன்றத கண்டுபிடிச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? சோ 6ன்றது ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர், 8ன்றது பிக்கஸ்ட் நம்பர். சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் பிக் நம்பர். சோ சிம்பிள் ஆஃப் கிரேட்டர் தென் போட்டிருக்காங்க. சோ செகண்ட் நம்பர் ஸ்மால் நம்பர், செகண்ட் நம்பர் big number. This is what the solution. So next, arranging the numbers in ascending order and descending order. Do you know ascending order? Ascending order means ascending order. Ascending means small to big. So descending order big to small. So நம்ம ஆல்ரெடி வந்துட்டு 5th ஸ்டாண்டர்ட்லயே படிச்சிருக்கோம் descending order, ascending order. So அதுதான் வந்துட்டு இங்க வந்து பார்க்க போறோம். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் compare the 3 digit numbers 985, 585 and 355 using the table 1.6 we get. So 985 is the big number. Next 585 is the second big number. So 355 is the third big number. So greater than symbol, greater than symbol. So இந்த நம்பரை விட இது பெருசா இருக்கு, இதை விட வந்துட்டு இது பெருசா இருக்குன்றதுக்காக தான் இந்த சிம்பிள். ஓகேவா? The smallest among them is, so இருக்கிறதுலயே வந்துட்டு சின்ன நம்பர் எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா 355 is the smallest numbers. So hence we write the highest of the apartments in ascending order as. So ascending order means first one A ன்னு எடுத்துக்கோங்க, second one B, third one C அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா first so D numbers 355 greater than 585. So இந்த நம்பரோட இது பெருசு. நெக்ஸ்ட் so இந்த நம்பரோட 985 பெருசு. இதை விட என்ன பண்ணலாம்? So 1245 பெரிய நம்பர். நெக்ஸ்ட் 1865 is the biggest number. ஓகேங்களா? Next we are going to the next topics are creating new numbers using the 4 digit numbers. So 9, 4, 8 and 5 we need to make different 4 digit numbers in such
That way the digits are not repeated. So we get the following arrangement of the different 4-digit numbers. So 4-digit numbers கொடுத்திருக்காங்க. அது வந்துட்டு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா திரும்ப திரும்ப வந்துட்டு வரக்கூடாது. அதுல வந்துட்டு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா என்னென்ன நம்பர்ஸ் வந்துட்டு டிஃபரெண்ட் நம்பர்ஸ் எழுதலாம்னு கேட்டுக்கிறாங்க. ஓகேங்களா? So first 9, 4, 8, 5. So கொடுத்திருக்கிறது வந்துட்டு 1s placeல 5, 10s placeல 8, 100 place 4. So 10,000 place, sorry 1000 place 9. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் 9, 4. ஸோ இது கிளாஸ்ல இப்படி எழுதிக்கலாம். ஸோ இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸா எழுதிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் 9 அப்படி எழுதிக்கோங்க. ஸோ இந்த நம்பர்ஸ் இங்க வந்துட்டோம், இது இப்படி போயிட்டோம், இந்த நம்பர்ஸ் இப்படி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ்ல என்னென்ன டைப்ஸ்ல எழுதலான்றதுக்காக தான் இந்த டேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா? See, look at the table. Next we are going to the next topics are impact of place value. So consider the 4-digit numbers 3795. When we exchange the digits of two places, the numbers either becomes larger and smaller. For example, the given numbers is 3795. If the digits 9 and 5 are exchanged, then the numbers only என்னென்ன நம்பர்ஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ண சொல்லிருக்காங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஸோ 4-digit நம்பர்ஸ்ல ஒன்லி வந்துட்டு 9ம் 5 மட்டும் வந்துட்டு எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணா என்னென்ன அடுத்த நம்பர்ஸ் வரும்னு கேட்குறாங்க. ஸோ 9s பிளேஸ்ல வந்துட்டு 5 பிளேஸ்ல இருந்து 9 வந்துட்டு பிளேஸ் சேஞ்ச் பண்ணி இந்த நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. 3 சேமா வரும், 7 ஒன்லி 9 பிளேஸ்ல 5 பிளேஸ் 9 மட்டும் சேஞ்ச் பண்ண சொல்லுவாங்க. திஸ் நம்பர் இஸ் லெஸ் than the given numbers. It makes a great impact in the situation like handling questions. Okay students, next exercise 1.2. So fill in the blanks with greater than, smaller than, greater than or equals and கேட்டிருக்காங்க. So கொடுத்திருக்க 2 நம்பர்ஸ்ல வந்துட்டு எது greater than, எது smaller than or equal இருந்தா equals. So first என்ன சிம்பிள் வரும்ன்றதை நம்ம தான் வந்து சூஸ் பண்ண போறோம். So 48,792. So 48,972. So ones place என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா 2 இருக்கு. சாரி, ஃபர்ஸ்ட் highest place பார்த்துக்கோங்க. 4 same number. Next 8 same number. Next 7 இருக்கு, 8 இருக்கு. So அப்ப என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, so greater than symbol, these are the greater than symbol. So write in your reader or class work. So first, so greater than இந்த நம்பரை விட இது பெருசா இருக்கிறதுக்காக தான் இந்த சிம்பிள். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஒன்ஸ் பிளேஸ் 1, 2, 4, 8, 6. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த நம்பரை விட இது என்னவா இருக்கு? ஸோ இந்த நம்பரை விட இது எப்படி இருக்கு? பெருசா தான் இருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த நம்பரை விட இது வந்துட்டு பெருசா இருக்கு. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் 6, 5, 8, 7, 9, 4. ஸோ அது ரெண்டு நம்பருமே என்னவா இருக்கு? ஈக்குவலா இருக்கிறதுனால ஈக்குவல் சிம்பிள். Next, say true or false. The difference between the smallest number of 7-digit number and the largest numbers of 6-digit is 10 ன்னு கேட்டிருக்காங்க. So this is false. Next, the largest 4-digit number formed by the digits. So இந்த நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. using each digit only once is இது மட்டும் தான் எழுத முடியும் சொல்றாங்க. ஸோ இது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ்ல நிறைய நம்பர்ஸ் எழுதலாம், ஆனால் ஒன்லி இந்த நம்பர்ஸ் மட்டும் தான் எழுத முடியும் சொல்றாங்க. திஸ் ஒன் இஸ் ஃபால்ஸ். நெக்ஸ்ட், த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் 4-digit நம்பர் இஸ். ஸோ என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா 4-digit நம்பர்ஸ் வந்துட்டு இது வரும் சொல்றாங்க. அப்போ திஸ் 2. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் தேர்ட் சம். ஆஃப்டர் நம்பர், ஸோ இந்த நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, சம் நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. விச் ஒன் இஸ் லார்ஜஸ்ட், விச் ஒன் இஸ் த ஸ்மாலஸ்ட். 3 நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த 3 நம்பர்ஸ்ல வந்துட்டு எது லார்ஜ் நம்பர், எது ஸ்மால் நம்பர் எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன்ஸ், ஸோ பிக் நம்பர் வேல்யூ பார்த்துக்கலாம். 1. ஸோ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
So 1, 10, sorry 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, next 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So first one 10 numbers, second one 9 numbers, third one 8 numbers. So அதுலேருந்து நமக்கு பார்த்தாலுமே தெரிஞ்சிடும் the greatest number is first one தான் வந்துட்டு greatest number, second one வந்துட்டு the smallest number is 8 numbers, 8 digit உள்ள numbers தான் வந்துட்டு smallest number. So this is the solution. Next, fourth sum. Arrange the following numbers in the descending order. Descending order means big to small. Okay, wow. So big number means கொடுத்திருக்க number இந்த numbers தான் கொடுத்திருக்காங்க. So 1,28,435. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 digit number. 1, 2, 3, 4, 5 digit number. 1, 2, 3, 4, 5 digit number. 1, 2, 3, 4 digit number. 1, 2, 3, 4, 5 digit numbers. So 1 வந்துட்டு 6 digit number, 1 5 digit number, so sorry 5 digit number 3, 4 digit number 1. So big to small, அதுதான் வந்துட்டு descending order. First என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா biggest number போட்டு தீங்கிட்டீங்கன்னா, so இந்த நம்பரை விட வந்துட்டு இது பெருசு. ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த நம்பரை விட வந்துட்டு இது பெருசு, இந்த நம்பரை விட இது பெருசு. நெக்ஸ்ட் ஸோ 4 digit நம்பர்ஸ் விட 5 digit நம்பர்ஸ் வந்து பெருசுன்றதுக்காக தான் காமிக்கிறது. ஸோ இது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? இது எல்லாமே 5 digit நம்பர்ஸ்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன்ஸ் பிளேஸ் வந்து பார்க்கணும். ஸோ இது 2 இருக்கு, இங்க வந்து 1, அப்போ இது வந்துட்டு கம்மியான வேல்யூஸ் தான். இது ரெண்டுத்தையுமே நெக்ஸ்ட் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா 5 இருக்கு, 1 இருக்கு, அப்போ இதுதான் வந்துட்டு பிக்கஸ்ட் வேல்யூ. ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் ஆர் த அசெண்டிங் ஆர்டர். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் fifth sum. Write any 8 digit numbers with 6 in 10 lakhs place and 9 in 10,000 place. Okay, we are going to the solution. So write any 8 digit numbers. நீங்க ஏதாவது 8 digit numbers எடுத்துக்கோங்க with 6 in 10 lakhs. 6 வந்துட்டு 10 lakhs placeல வந்துட்டு இருக்கும்னு சொல்றாங்க. So 9 in 10,000 placeல இருக்கும்னு சொல்றாங்க. 9 வந்துட்டு 10,000 place. 10,000. So இது வந்துட்டு என்ன கேட்டீங்கன்னா 10 lakhs. Ones place 100,000, 10,000. So 9ன்றது 10,000 placeல இருக்கு. 10,000 lakh 10 lakh placeல 6. So கொடுத்திருக்க நம்பர்ஸ் வந்துட்டு எழுதியாச்சு. So இதுவும் வந்துட்டு கொடுத்திருக்காங்க. Similarly, we can write many numbers. So இதுவரை நாம நிறைய நம்பர்ஸ் வந்து எழுதலாம். ஓகேங்களா? So sixth sum. Rajan writes here 3 digit numbers with 6 in the digits 4, 7 and 9. What are the possible numbers he can write? அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. ஸோ அவன் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா 3 digit நம்பர்ஸ் வந்துட்டு தனித்தனியாக கொடுத்துருக்காங்க. இதில் என்னென்ன நம்பர்ஸ் வந்துட்டு பாசிபிளாக எழுதலாம் அப்படின்றது தான் வந்துட்டு கொஸ்டின். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 4, 7, 9 அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க. கொடுத்துருக்க நம்பர்ஸ் 4, 7, 9 எடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன கேட்டிங்கன்னா 4, 9, 7 எழுதிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் 7, 4, 9 எழுதிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் 7, 9, 4 7, 9, 4 எழுதிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் 9, 4, 7 எழுதிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் 9, 7, 4. ஸோ கொடுத்துருக்க நம்பர்ஸ் வந்து நம்ம என்னென்னலாம் பாசிபிள் நம்பர்ஸ் எழுதலாம்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ தீஸ் ஆர் த நம்பர்ஸ். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் செவன்த் சம். த பாஸ்வேர்ட் டு அக்சஸ் மை ஏடிஎம் கார்டு இன்க்ளூட்ஸ் த டிஜிட்ஸ். ஸோ 4 நம்பர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இட் இஸ் த ஸ்மாலஸ்ட் இன் 4 digit நம்பர்ஸ், ஈவன் நம்பர்ஸா இருக்கும்னு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் ஃபைண்ட் த பாஸ்வேர்ட் ஆஃப் ஸோ நம்பர்ஸ் ஏடிஎம் கார்டு. கொடுத்துருக்க நம்பர்ஸ் வந்து 9468. ஸோ ஸ்மாலஸ்ட் 4 digit ஈவன் நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 9 எழுதிக்கலாம். 4 digit நம்பர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறதுலே ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் 9. நெக்ஸ்ட் 6. அடுத்து 8 எழுதிட்டு 9 போட்டிருக்கலாம். ஏன்னா ஈவன் நம்பர்னு கேட்குறாங்க. அதனால வந்துட்டு லாஸ்ட் வந்துட்டு நமக்கு ஈவன் நம்பர்ஸ்னா தெரியும் 2, 0, 4, 6, 8. ஸோ இந்த தீஸ் ஆர் லாஸ்ட் நம்பர்ஸ் இருந்தால் அது வந்துட்டு ஈவன் நம்பர்ஸ். ஸோ அப்போ 8 வர மாதிரி நம்ம வந்துட்டு பார்த்துக்கலாம். திஸ் இஸ் ஆர் த சொல்யூஷன். நெக்ஸ்ட்